Hello students, welcome to my channel. We are going to learn 10th English textbooks as well as grammar. Today we are learning first poem Teenager's Prayer. And the poem is the name of the poem is Teenager Prayer and it is composed by J. Morse. So you very well know what is teenage? Teenage means an age of a person between 13 and 19 years. You are also teenager. What is your prayer to God? In this poem, the poet has depicted the expectations of a teenager in life. The poem is addressed to God by a teenager. ह्या कवितेचे शीर्षक आहे अ टीनेजर्स प्रेयर. आता टीनेजर्स म्हणजे किशोरवय. किशोरवय हे 13 ते 19च्या दरम्यान असतं आणि ही टीनेजर्सची प्रार्थना आहे. आणि हा किशोरवयीन बालक देवाला प्रार्थना करतो आणि त्यातून काय सांगण्याचा प्रयत्न करतो हे आपण आता पाहूया. आता पाहूया आपण फर्स्ट स्टांजा. फर्स्ट स्टांजा. Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Students, each day brings new beginnings, new lessons as well as new things in everyone's life. Today I am taking my decision. And today I am taking my decision. I am going to take a decision independently without anyone's help. Each day brings new beginnings. प्रत्येक दिवस नवीन सुरुवात घेऊन येतो, नवीन गोष्टीची सुरुवात करतो. आजचा निर्णय घ्यायचा दिवस आहे. मी कोणता मार्ग निवडावा हा निर्णय मी स्वतः घेणार आहे. सेकंड स्टांजा. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. First two lines. I can choose to take the road of life that leads to great success. In this stanza, the teenager wants to say that I want to travel on the road of life which leads to success. And say second two lines. Or travel down the darkened road that leads to great success, to great distress. At the same time, while choosing path, he is afraid to go on the road of bad or evil things. He is worried if he chooses the darkened road, he may face great worries. I can choose to take the road of life. आता या कडव्यामध्ये किशोरवयीन म्हणतो की मला काय करायचं आहे, जीवनाचा मार्ग निवडायचा आहे जो काय करू शकतो मला एकतर ग्रेट सक्सेस म्हणजे यशाकडे घेऊन जाऊ शकतो, और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. डार्कन रोड म्हणजे इथे आपल्याला काय दिले, वाईट किंवा काय म्हणता येईल आपल्याला, वाईट गोष्टीकडे नेऊ शकतो किंवा निराशेकडे नेऊ शकतो, अंधाऱ्या दिशेने नेऊ शकतो. और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस म्हणजेच त्याच वेळेला त्याला भीती वाटते, किशोरवयीन मुलाला भीती वाटते की जो रोड मी चूज करत आहे, जो रोड मी निवडत आहे तो मला एखाद्या वाईट गोष्टीकडे नेऊ शकतो. म्हणून मार्ग निवडताना त्याला भीती वाटत आहे आणि जर त्याने चुकीचा मार्ग निवडला तर त्याला अनेक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. Third stanza. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. First two lines. In this stanza, teenager prays to God to show him the right direction by opening his eyes. By that, he might see clearly. Second two lines. Help me for what is right. Bring out the best in me. So, the teenager prays to God to guide him in choosing what is right and to show best qualities in him. पहिल्या दोन ओळीमध्ये किशोरवयीन देवाला प्रार्थना करतो की हे देवा, तू मला माझे डोळे उघड, काय दाखवून माझे डोळे उघड आणि मला योग्य दिशा दाखव. आणि तो तसेच देवाला
प्रार्थना करतो की मला काय कर, तू मार्गदर्शन कर, चांगला मार्ग निवडण्यासाठी, योग्य मार्ग निवडण्यासाठी, आणि माझ्यातील चांगले गुण मला तू दाखव. Fourth stanza. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. First two lines. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way. The teenager requests to God to give him strength and courage to say no to temptation, means something bad or evil things which comes in his way. The teenager does not want to be victim of bad company or bad habits. Second two lines. That I might keep my body clean and fit for life each day. The teenager wants to keep his body clean and fit. He thinks that a sound mind lives in a sound body, so he cares for his health. पहिल्या दोन ओळीमध्ये किशोरवयीन देवाला म्हणतो की हे देवा, ज्या वेळेला माझ्या जीवनामध्ये मोह येतील, वाईट सवयींचे किंवा वाईट गोष्टींचा मोह जेव्हा माझ्या जीवनात येईल, त्यावेळेला मला नाही म्हणण्याची हिंमत दे, नाही म्हणण्याचं धैर्य दे. दुसऱ्या दोन लाईनमध्ये आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे, ज्यामुळे काय होईल, मी माझं मन, माझं शरीर स्वच्छ आणि फिट म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला, संपन्न, आरोग्यदायी ठेवू शकेल माझ्या जीवनामध्ये नेहमीसाठीच. म्हणून हे देवा, ज्या ज्या वेळेला माझ्या जीवनात वाईट गोष्टींचे मोह येतील, त्यावेळेला मला नाही म्हणण्याची हिंमत दे, ज्यामुळे माझं शरीर हे नेहमी स्वच्छ आणि संपन्न राहील. लास्ट stanza. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. First two lines. When my teenage years are over, I know that I will see. In the last stanza, the speaker thinks about the days when teenage would end. After the teenage years, he will be satisfied when he looks back. Second two lines. That life is lived its very best with you walking next to me. The teenager had lived the best teenage life with the support of God. पहिल्या दोन ओळीमध्ये टीनेजर्स म्हणतो की जेव्हा माझे हे टीनेज इयर्स म्हणजे किशोरवय जेव्हा माझं संपेल, आय नो दॅट आय विल सी, तर त्यावेळेला मी काय करेल, आफ्टर द टीनेज इयर्स ही विल बी सॅटिस्फाईड व्हेन ही लुक्स बॅक. जेव्हा तो मागे वळून पाहिल, किशोरवय संपल्यानंतर जेव्हा तो मागे वळून पाहिल, तेव्हा त्याला वाटेल, तो काय पाहिल, दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. जे जीवन, जे किशोर वय आहे तो जगलेला आहे, तो खूप चांगल्या प्रकारे जगलेला आहे विथ द हेल्प ऑफ गॉड. कोणाच्या मदतीने, देवाच्या मदतीने जे किशोरवय त्याने जीवन जगलेलं आहे ते काय आहे, खूप चांगलं गेलेलं आहे हे तो पाहतो. नाउ साइड क्वेश्चन्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम? The speaker in the poem is a teenager, means between 13 and 19 years of age. Second question is, what decisions does the speaker have to take? The speaker has to decide which road he will choose in life. Third question is, what does each new day fetch? Fetch means आणणे. Each new day fetches a new beginning. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोएम? तर त्या पोएममधल्या स्पीकरचं वय काय आहे? तर टीनेजर म्हणजे काय, किशोरवयीन. व्हॉट डिसिजन्स डज द स्पीकर हॅव टू टेक? कवीला कोणता निर्णय घ्यायचा आहे? द स्पीकर हॅज टू डिसाइड विच रोड ही विल चूज इन लाईफ. तर जीवनामध्ये कोणता मार्ग निवडायचा हा निर्णय कवीला घ्यायचा आहे.
व्हॉट डज ईच न्यू डे फेच? प्रत्येक नवीन दिवस काय आणतो? तर प्रत्येक नवीन दिवस काय आणतो? नवीन सुरुवात घेऊन येतो. फोर्थ क्वेश्चन इज हाऊ शुड वन रिॲक्ट टू टेम्पटेशन? मोह आणि आकर्षणाबाबत एखाद्याची प्रतिक्रिया कशी असली पाहिजे? वी शुड नॉट गिव्ह वे टू टेम्पटेशन अँड वी शुड कंट्रोल इट. तर आपण टेम्पटेशनला मार्गच द्यायला नाही पाहिजे किंवा तो टाळला पाहिजे आणि त्यावर आपण कंट्रोल म्हणजे नियंत्रण केलं पाहिजे. पाचवा आहे व्हॉट इफेक्ट डज द स्पीकर विश टू सी इन हिमसेल्फ ॲट द एंड ऑफ हिज टीन्स? किशोरावस्थेच्या शेवटी कवीला काय फरक जाणवतो? ॲट द एंड ऑफ हिज टीन्स द पोएट विशेस टू सी हिज लाईफ लिव्ड ॲट इट्स बेस्ट. टीनेजच्या शेवटी कवीला जाणवतं की तो जे किशोरवय जगलेला आहे, किशोरवयीन जीवन जगलेलं आहे, तो काय होतं? सगळ्यात उत्तम जीवन होतं. इन व्हॉट कंडिशन डज द पोएट विश टू मेंटेन हिज बॉडी? कवीला आपले शरीर कसे ठेवायचे आहे? द पोएट वॉन्ट्स टू कीप हिज बॉडी क्लीन अँड फिट ऑर हेल्दी. कवीला आपलं शरीर स्वच्छ आणि आरोग्यदायी ठेवायचं आहे. सातवा आहे हुज कंपनी डज द पोएट विश फॉर इन द वॉक ऑफ लाईफ? कवीला जीवनात कोणाचा सहवास हवा आहे? द पोएट विशेस फॉर गॉड्स कंपनी इन द वॉक ऑफ लाईफ. कवीला जीवनात देवाचा सहवास हवा आहे.